मित्रों, अभिनवी क्लास में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। बंधारणनी सीरीजनी अंदर आगळ वधवुं छे आजे अने बंधारणनो खूब अगत्यनो मोस्ट आईएमपी भाग एटले भाग नंबर 2। ए भाग नंबर 2 नी समझ मेळवी छे। शुं नाम ए भागनुं? नागरिकता। आ भागमां केटला आर्टिकल आप्या? तो 5 થી 11। परंतु आगळ आपणे भण्याता दरेक भागनी अंदर ऊपर एक चित्र आपवामां आव्युं छे। पहला भागमां हड़प्पाकालीन खूंदवाळो बळद हतो, तो आपणे एवो सवाल पूछाय के बीजा भागमां कयुं चित्र आप्युं छे? तो आपणो आंसर आवे वेदकालीन गुरुकुल। एम कहेवाय के आपणी जूनी वैदिक परंपरामां विद्यार्थीओ ऋषि मुनिना आश्रममां भणवा माटे जता हता। ज्यां ऋषि मुनिने भणावता होय अने आगळ जे विद्यार्थीओ बेठा बेठानो अभ्यास करता होय एवुं जे चित्र छे ए आपणे बीजा भागमां आप्युं छे, वेदकालीन गुरुकुल। परंतु एवुं पूछाय के नागरिकतानो ख्याल कया देशमांथी लीधो? याद राखजो, आगळ भणी गया छे। तो आपणो आंसर आवे ब्रिटन। नागरिकतानो ख्याल कया देशमांथी लेवामां आव्यो छे? ब्रिटनमांथी लेवामां आव्यो छे। परंतु आपणे एवो सवाल पूछाय के नागरिकोने जे मताधिकार मळे छे ए केवो अधिकार कहेवाय? बंधारणीय अधिकार कहेशुं, कानूनी अधिकार कहेशुं, केवो अधिकार कहेशुं? तो याद राखजो, नागरिकोने मळतो मताधिकार जे छे एने कहेवाय राजनैतिक अधिकार। केवो अधिकार? राजनैतिक अथवा तो राजकीय अधिकार कहेवामां आवे छे। एना पछी एवुं पूछे के नागरिकता जे छे ए कई यादीनो विषय छे? आगळ आपणे वात थई हती के 3 यादी आवशे, संघ यादी, राज्य यादी, समवर्ती यादी। एमांथी नागरिकता कई यादीमां आवे? तो आपणो आंसर आवशे नागरिकता जे छे ए केंद्र यादीनो विषय छे। कई यादीनो विषय छे? केंद्र यादीनो। तो पहला तो याद राखवानुं, नागरिकतानो ख्याल कया देशमांथी लीधो? ब्रिटन। नागरिकोने मळतो मताधिकार केवो कहेवाय? राजनैतिक अथवा राजकीय अधिकार। नागरिकता कई यादीनो विषय छे? केंद्र यादीनो विषय छे। अने हजू आपणे एवुं पूछवामां आवे के भाई आपणे केवी नागरिकता मळी? तो आपणो आंसर आवशे के भारतना लोकोने एकल नागरिकता आपवामां आवी छे। केवी नागरिकता आपी छे? एकल नागरिकता। अमेरिका जेवा देशमां बेवड़ी नागरिकता छे, देशनी पण अलग, स्टेटनी पण अलग। पण अहींया एवुं कंई छे नहीं। आपणने तो केवी नागरिकता आपी छे? एकल नागरिकता। हाँ, आपणुं एक राज्य एवुं हतुं जेनुं नाम जम्मू एंड काश्मीर, के ज्यां बेवड़ी नागरिकता हती, परंतु 370 रद थता हवे त्यां पण केवी नागरिकता थई गई छे? एकल नागरिकता। अने आ भागमां केटला आर्टिकल आप्या? तो के 5 થી લઈ અને 11 સુધીના આર્ટિકલો આમાં આપવામાં આવ્યા છે। તો આપણે હવે એ આર્ટિકલોને સમજતા જઈએ। તો પહેલા આપણે અહીંયા ભણવા છે ભાગ નંબર 2 ના આર્ટિકલ। ચાલો અહીંયા પહેલો જ આર્ટિકલ લખીશ, આર્ટિકલ નંબર 5। तो कि भाई 5मा आर्टिकल में आपने शू आपवामां आव्युं छे? तो आपणे लखी सकीए बंधारणना प्रारंभथी नागरिकता। जोजो 5मो आर्टिकल आपने शू कहे छे? बंधारणना प्रारंभथी नागरिकता। परंतु आपने सवाल थाय के बंधारणनो प्रारंभ, बंधारणनो अमल कई तारीखथी थयो? तो तमे लखी शको आपणा बंधारणनो जे अमल छे ए कई तारीखथी? तो के 26મી જાન્યુઆરી 1950 थी थयो। अने भारतना नागरिको जे छे एने नागरिकता जे छे एनी जोगवाई 5मा आर्टिकलमां करी अने एमां कहेवामां आव्युं के 26મી જાન્યુઆરી 1950 थी आपणी नागरिकतानो शुं थई जशे? अमल थई जशे। परंतु अहींया तमारे 3 बाबतो याद राखवी पड़शे।
કયો કયો વ્યક્તિ ભારતનો નાગરિક ગણાશે? હે ને, 26મી જાન્યુઆરીથી કયો કયો વ્યક્તિ ભારતનો નાગરિક ગણાય? તો એમાં આપણે લખી શકીએ કે જે વ્યક્તિનો જન્મ 26મી જાન્યુઆરી 1950 પહેલા ભારતમાં થયો હોય. ધ્યાન રાખજો, વ્યક્તિનો જન્મ ક્યાં થયો હોય? ભારતમાં. પણ ક્યારે? 26મી જાન્યુઆરી 1950 પહેલા. તો એ આર્ટિકલ 5 મુજબ શું બની જશે? ભારતનો નાગરિક બની જશે. પણ માનો કોઈ વ્યક્તિનો જન્મ 26મી જાન્યુઆરી 1950 પછી થયો હતો, તો શું? તો એના માટે પણ એક કન્ડિશન આપી કે જે વ્યક્તિનો જન્મ 26મી જાન્યુઆરી 1950 પછી થયો, પરંતુ તેના માતા કે પિતા કેવા હોય? ભારતના નાગરિક હોય, તો એને પણ આર્ટિકલ 5 મુજબ ભારતનો નાગરિક ગણવામાં આવશે. પરંતુ માનો કદાચ એવું બને કોઈ વ્યક્તિનો જન્મ ભારતમાં થયો નથી, એના માતા પિતા પણ ભારતીય નથી, પરંતુ એ વ્યક્તિ છેલ્લા 5 વર્ષથી, મતલબ 26મી જાન્યુઆરી 1950 પહેલાં 5 વર્ષથી ભારતમાં રહે છે, તો એ પણ ભારતનો નાગરિક કહેવાશે. કયો આર્ટિકલ કહે છે? 5. એમાં શું કીધું છે કે બંધારણના પ્રારંભથી નાગરિકતા મળશે. તો કઈ રીતે? તો કે જે વ્યક્તિનો જન્મ 26મી જાન્યુઆરી પહેલાં ભારતમાં થયો હોય એ ભારતનો નાગરિક કહેવાશે. પરંતુ 26મી જાન્યુઆરી પછી જન્મ થયો પણ એના માતા પિતા ભારતીય હોય તો પણ ભારતનો નાગરિક ગણાશે. અને છેલ્લે એવું કીધું 26મી જાન્યુઆરી પહેલાંથી 5 વર્ષથી ભારતમાં રહેતો હોય તો એ પણ ભારતનો નાગરિક ગણાશે. આવું આપણને આર્ટિકલ નંબર કેમાં કહેવામાં આવ્યું છે? 5માં કહેવામાં આવ્યું છે. હવે આગળ વધશું અને હવે આપણે ભણવો છે આર્ટિકલ નંબર 6. તો એનો પરિચય આપણે મેળવતા જઈએ. જોઈએ આપણે આર્ટિકલ નંબર 6 શું આપણને કહે છે. એમાં એવું કીધું કે પાકિસ્તાનમાંથી ભારત આવેલા લોકો માટે નાગરિકતાની જોગવાઈ. જો ધ્યાનથી સમજજો, છઠ્ઠો આર્ટિકલ શું કહે છે કે પાકિસ્તાનમાંથી ભારત આવેલા લોકો માટે નાગરિકતાની જોગવાઈ. એમ કહેવાય કે 1947માં ભારતનું વિભાજન થઈ ગયું, એ સમયે ઘણા બધા લોકો પાકિસ્તાનમાંથી ભારત આવ્યા કે અમારે ક્યાં રહેવું છે? ભારતમાં. તો એવા લોકો માટે નાગરિકતાની જોગવાઈ કયો આર્ટિકલ કરે છે? આર્ટિકલ નંબર 6. પણ તમારે અહીંયા એક તારીખ યાદ રાખવાની છે. કઈ તારીખ? તો એ તારીખ છે 19 જુલાઈ 1948. જોજો હો, કઈ તારીખ લખી છે આપણે? 19 જુલાઈ 1948. અને અહીંયા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે માનો કોઈ વ્યક્તિ પાકિસ્તાનમાંથી ભારતમાં આવ્યો, પરંતુ કઈ તારીખ પહેલાં? તો કે 19 જુલાઈ 1948 પહેલાં જો ભારતમાં આવી ગયો તો એને સીધું ભારતનું નાગરિકત્વ મળી જશે, એવું કહી દીધું. પણ 19 જુલાઈ 1948 પછી આવ્યો તો એને નાગરિકતા નહીં મળે? મળશે. પરંતુ માનો કે આ તારીખ પછી ભારતમાં આવ્યો તો એને 6 મહિના ભારતમાં રહેવું પડશે અને ત્યાર પછી એને ભારતની નાગરિકતા મળશે. તો આ તારીખ ધ્યાનમાં લેવાની. માનો પાકિસ્તાનમાંથી કોઈ વ્યક્તિ ભારતમાં આવ્યા પણ કઈ તારીખ પહેલાં આવી ગયા છે? 19 જુલાઈ 1948. તો સીધો જ ભારતનો નાગરિક બની ગયો. પણ 19 જુલાઈ 1948 પછી આવ્યા તો એને 6 મહિના ભારતમાં રહેવું પડશે અને પછી ભારતની નાગરિકતા એને આપવામાં આવશે. આવો કયો આર્ટિકલ કહે છે આપણને? આર્ટિકલ નંબર 6માં કહેવામાં આવ્યું છે. અને હવે આગળ વધીએ.
અને એના પછી આપણે ભણવામાં આવશે અને એનું નામ છે આર્ટિકલ નંબર 7. તો જોઈએ આર્ટિકલ નંબર 7 આપણને શું કહે છે? તો કે ભારતમાંથી પાકિસ્તાન ગયેલા લોકો માટે નાગરિકતાની જોગવાઈ. આ આર્ટિકલને વ્યવસ્થિત સમજો. શું કહેવા માંગે છે? અહીંયા એવું કીધું છે પાકિસ્તાનમાંથી ભારત આવેલા, પરંતુ અહીંયા શું કીધું છે? ભારતમાંથી ક્યાં ગયા છે? પાકિસ્તાન. ઘણા બધા લોકોને અંદેશો આવી ગયો હતો કે ભારતના ભાગલા પડવાના છે, ભારતનું વિભાજન થવાનું છે. એટલે ઘણા બધા લોકો પહેલાથી જ વિભાજન પહેલા જ ક્યાં વયા ગયા? પાકિસ્તાન. પરંતુ ભાગલા પડ્યાને ખબર પડી કાં તો ખોટા ભરાઈ ગયા છે, આના કરતાં તો આપણું ભારત સારું હતું, એટલે એ લોકો પાછા પાકિસ્તાનમાંથી ભારત આવી ગયા. તો એવા લોકો માટે નાગરિકતાની જોગવાઈ આર્ટિકલ નંબર 7 કરે છે. પણ તમારે અહીંયા પણ એક તારીખ યાદ રાખવાની છે. કઈ તારીખ? તો કે 1 માર્ચ 1947. કઈ તારીખની વાત કરીએ છીએ આપણે? 1 માર્ચ 1947. અહીંયા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે માનો કોઈ વ્યક્તિ ભારતમાંથી 1 માર્ચ 1947 પછી પાકિસ્તાનમાં ગયો. કઈ તારીખ પછી ગયો છે પાકિસ્તાનમાં? 1 માર્ચ 1947 પછી. પરંતુ 26મી જાન્યુઆરી 1950 પહેલા ભારતમાં પાછો આવી ગયો, તો એ વ્યક્તિને આર્ટિકલ 7 મુજબ ભારતનો નાગરિક ગણવામાં આવશે. સમજાય છે આર્ટિકલ? હે ને? ચાલો આગળ વધીએ અને એના પછી આપણે ભણવાનો છે આર્ટિકલ નંબર 8. આ આર્ટિકલ શું કહે છે? તો કે ભારતીય મૂળના વ્યક્તિ માટે નાગરિકતાની જોગવાઈ. જો આને વ્યવસ્થિત રીતે સમજો. પહેલા તો ભારતીય મૂળનો વ્યક્તિ કહેવાય કોને? માનો ઘણા બધા લોકો વર્ષોથી વિદેશમાં રહે છે, હે ને? અને વિદેશમાં રહેતા હોવાથી 2-3 પેઢીથી વિદેશમાં રહે છે. હવે માનો એ વ્યક્તિ વિદેશમાં રહે છે, એનો જન્મ પણ વિદેશમાં થયો છે, પરંતુ એ વ્યક્તિના માતા પિતા અથવા દાદા દાદી ક્યાંના હોય? ભારતના હોય. એના માતા પિતા કે દાદા દાદી મૂળ ભારતના હોય તો એને ભારતીય મૂળનો વ્યક્તિ કહેવાય. અને એવા વ્યક્તિની નાગરિકતાની જોગવાઈ કયો આર્ટિકલ કરે છે? આર્ટિકલ નંબર 8. ટૂંકમાં ઘણા વર્ષોથી ક્યાં રહેતા હોય? વિદેશમાં. અને એ નાગરિક પણ ક્યાંનો હોય? ત્યાંનો હોય. એનો જન્મ પણ ક્યાં હોય? વિદેશમાં હોય. પણ એના માતા પિતા કે દાદા દાદી ક્યાંના હોય? મૂળ ભારતના નાગરિક હોય. તો એની નાગરિકતાની જોગવાઈ કરે આર્ટિકલ 8 નંબર. એના પછી આવશે આર્ટિકલ નંબર 9. એ શું કહે છે? કે જો કોઈ વ્યક્તિ વિદેશની નાગરિકતા સ્વીકારશે તો તેની ભારતની નાગરિકતા રદ થઈ જશે. સમજો. માનો કે કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ વિદેશની નાગરિકતા સ્વીકારી લે છે, હે ને? તો એની ભારતની જે નાગરિકતા છે એ શું થઈ જશે? રદ થઈ જશે. કેમ? તો આગળ જ આપણે વાત કરી કે ભારતના નાગરિકોને એકલ નાગરિકતા આપી છે. તો આ જોગવાઈ જે છે એ આપણને આર્ટિકલ નંબર 9માં કરવામાં આવી છે. અને હવે આગળ વધીએ અને એના પછી આવશે આર્ટિકલ નંબર 10. શું કહે છે? તો કે નાગરિકોના
હકોનું સાતત્ય. 10મો આર્ટિકલ શું કહે છે? નાગરિકોના હકોનું સાતત્ય. પહેલાં તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે નાગરિકોના હકો કયા. તો કે આપણે લખી શકીએ કે દરેક ભારતનો નાગરિક ચૂંટણીમાં ભાગ લઈ શકે, દરેક જાહેર હોદ્દાઓ ધારણ કરી શકે, એને દરેક ભારતનો નાગરિક મત આપી શકે. એટલે આ બધા નાગરિકોના હકો છે અને એ હકો કોઈ વ્યક્તિ છીનવી શકશે નહીં. એને હકોનું શું આપ્યું છે? સાતત્ય આપ્યું છે. એને તમે છીનવી શકતા નથી એવી જોગવાઈ આમાં આપી છે. તમને કોઈ ચૂંટણી લડતા અટકાવી શકશે નહીં. કેમ? તમે ભારતના નાગરિક છો. તમને કોઈ મતદાન કરતા રોકી શકે નહીં. કેમ? તમે ભારતના નાગરિક છો. અને એ આપણી જે અધિકારોનું રક્ષણ આપણને કયો આર્ટિકલ કરે છે? 10 નંબરનો આર્ટિકલ કરે છે. અને હવે આવશે છેલ્લો આર્ટિકલ, એનું નામ છે આર્ટિકલ નંબર 11. તો કે ભાઈ 11મો આર્ટિકલ શું કહે છે? તો કે સંસદ નાગરિકતા અંગે કાયદા બનાવી શકશે. જોજો, સમજો. માનો કે ભવિષ્યમાં નાગરિકતા ઉપર કાયદો બનાવવો હોય તો કોણ બનાવી શકશે? સંસદ. અને વાત એ સાચી છે કે દરેક વસ્તુ પૂર્ણ બને એવું શક્ય નથી. સમયાંતરેમાં ફેરફાર કરવા જ પડે. અને સંસદે નાગરિકતા અંગે ઘણા બધા કાયદાઓ અલગ અલગ બનાવ્યા છે, ઘણા બધા સુધારાઓ આમાં કર્યા છે. તો એ સંસદને સત્તા કયા આર્ટિકલમાં આપી છે? 11 નંબરના આર્ટિકલમાં આપી છે. તો મિત્રો, આ આર્ટિકલ જે છે 11 એને યાદ રાખવાના થાય છે. ફરી વખત આર્ટિકલ 5માં શું કીધું? તો કે બંધારણના પ્રારંભથી નાગરિકતા કોને મળશે? કે 26મી જાન્યુઆરી 1950 પહેલાં જેનો જન્મ ભારતમાં થયો હોય, 26મી જાન્યુઆરી પછી જન્મ થયો પણ એના માતા પિતા ભારતીય હોય, અથવા તો કોઈ 5 વર્ષથી ભારતમાં રહેતો હોય તો એને આર્ટિકલ 5 મુજબ ભારતનો નાગરિક ગણવામાં આવશે. આર્ટિકલ 6માં શું કીધું? પાકિસ્તાનમાંથી ભારત આવેલા લોકો માટે નાગરિકતાની જોગવાઈ. પણ એક તારીખ આપી, કઈ? 19 જુલાઈ 1948. આ તારીખ પહેલાં આવ્યા હોય તો સીધું નાગરિકત્વ અને પછી આવે તો 6 મહિના રહીને નાગરિકત્વ મળશે. 7 નંબરનો આર્ટિકલ, ભારતમાંથી પાકિસ્તાન ગયેલા લોકો પરંતુ પાછા ભારતમાં આવી ગયા. અને ઓલી કહેવત છે ને कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला कहते नहीं है. ऐसी बात है. तो कि भाई पाकिस्ताનમાં ગયા પાછા ભારત આવી ગયા એની જોગવાઈ 7માં. પણ કઈ તારીખ આપી અહીંયા? 1 માર્ચ 1947. હે ને? એના પછી આર્ટિકલ 8માં ભારતીય મૂળના નાગરિકોની જોગવાઈ. આર્ટિકલ 9માં કોઈ વિદેશની નાગરિકતા સ્વીકારે તો ભારતની નાગરિકતા આપોઆપ રદ થઈ જશે. અને આર્ટિકલ 10 નાગરિકોના હકોનું સાતત્ય. અને આર્ટિકલ 11માં કીધું કે સંસદ નાગરિકતા અંગે કાયદા બનાવી શકે. તો પહેલા આર્ટિકલમાં શું આપ્યું? તો કે નાગરિકતાનો પ્રારંભ બંધારણના અમલથી. હે ને? ત્યાર પછી શું કીધું? તો કે પાકિસ્તાનમાંથી ભારત આવેલા લોકો. ત્યાર પછી ભારતમાંથી પાકિસ્તાન ગયેલા લોકો માટે. આમાં શું કીધું? તો કે ભારતીય મૂળના વ્યક્તિઓ માટે. આર્ટિકલ 9માં વિદેશની નાગરિકતા સ્વીકારો તો ભારતની નાગરિકતા રદ. અને નાગરિકોના હકોનું સાતત્ય 10માં. અને નાગરિકતા અંગે સંસદ કાયદો બનાવશે 11. તો આપણે આના આર્ટિકલો વ્યવસ્થિત સમજ્યા. પરંતુ આપણા માટે એક મહત્વનો મુદ્દો છે અને એ છે જેનું નામ છે, યાદ રાખજો, નાગરિકતા અધિનિયમ 1955. પાછળથી આ અધિનિયમ આમાં જોડવામાં આવ્યો અને ઘણા બધા આમાં ચેન્જીસ કરવામાં આવ્યા. હે ને? ઘણા બધા કે નાગરિકતા કઈ રીતે મળશે, નાગરિકતા કઈ રીતે જશે, એની પરફેક્ટ જોગવાઈ આપણને નાગરિકતા અધિનિયમ 1955માં કરી છે. તો આપણે એ અધિનિયમ પણ ભણવાનો છે. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એ અધિનિયમને ભણશું. ફરી વખત મળશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.